जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है लखविंदर सिंह ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, किस तरह वैबसाइट ਨੂੰ सारा सैटअप किया जाएगा। सो बिना देरी किए मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम के चले जाना। सो जिस दे भी देखो अपना डैशबोर्ड खुल गया है तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सो सारे तो पहले तुहानूं मैं एक चीज़ चैक करवा दें कि इस अबाउट सैक्शन दे विच इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 2.01 है। सो ये पुराने वर्जन की है, इसकी एक नवी अपडेट भी आ चुकी है। सो जिसकी जो भी आपां नूं तुहानूं इन्फॉर्मेशन देनी होगी मैं तुहानूं एक दो वीडियोस के बाद इन्फॉर्मेशन देंगा, क्योंकि मैं इसकी उस वैबसाइट स्क्रिप्ट की भी जो वेरीफिकेशन कोड है उसनों बाईपास करने के बारे कुछ कर रहा कि उसका जो भी वेरीफिकेशन कोड है उसनों किस तरह बाईपास किया जाए। जिस टाइम मैं उस वैबसाइट के कोड नूं बाईपास कर लिया उस तो बाद उस वीडियो नूं भी मैं अपलोड कर देंगा। फिलहाल तुसीं देख सकते हो कि मेरे को दोनों अकैडमीज़ सो आ जी है पुराना वर्जन है और आ नए वाला वर्जन है। सो नवे वर्जन के आपां नूं ऑफकोर्स कुछ नवे फीचर्स मिले ने, जिस दे विच आपां नूं काफ़ी सारियां चीज़ां देखण दे लई तां सिमिलर ने, लेकिन कुछ एड ऑन्स ने जिन्हां दे नाल आपां होर ज़्यादा वधिया तरीके नाल अपनी वैबसाइट नूं कंट्रोल कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं सिर्फ ओल्ड वर्जन के उत्ते वीडियो बना रहा जो कि वर्जन है 2.01। सो इस दे विच देखो जो आपां कोड ऐड किया सी, सो कोड की इन्फॉर्मेशन है। सो इस तो बाद अपडेट के लिए चैक कर सकते हैं, लेकिन अपडेट के लिए आपां फिर देखो ये वैबसाइट तो परचेज करना पेगा जो भी चीज़ लवांगे। सो इस दे विच देखो एक है पेटीएम पेमेंट एड ऑन। सो ये सारे एड ऑन्स आपां नूं इस तरह इन्हां तो ही परचेज करने पेगे जेकर आपां कोई एड ऑन इस दे विच ऐड करना चाहांगे। सो आपां क्लोज करते हैं तो वापस अपनी वैबसाइट पर आउंदे हैं। सो सारे तो पहला वैबसाइट की सैटिंग। सो सैटिंग दे विच सिस्टम सैटिंग्स। सो सिस्टम सैटिंग्स दे विच आपां नूं की मिल रहा है, देखो सारे तो पहला वैबसाइट का नाम। सो मेरे केस दे विच आपां पंजाबी टैक पहले ही लिख दिता सी जिस टाइम इसनूं इंस्टॉल कीता सी। सो इस तो बाद वैबसाइट का टाइटल अकैडमी लर्निंग क्लब। सो टाइटल दे विच आपां कुछ भी दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी होएगी कि आप की टाइटल रखना चाहेंगे। इस तो बाद नीचे कीवर्ड्स ने कि किस किस कीवर्ड नूं तुसीं अपनी वैबसाइट के लिए इंस्टॉल करना चाहोगे। सो मैं इस दे विच एक कीवर्ड ऐड कर दिया पंजाबी टैक। सो कीवर्ड ऐड कर दिता। सो नीचे लिखा हुआ है डेमो वैबसाइट फॉर ऑनलाइन स्टडी। इस तो बाद क्रिएटिव टीम, ऑथर क्रिएटिव टीम, स्लोगन आ कोर्स बेस्ड ऑन वीडियो CMS। सो इसका मतलब है कि जो भी कोर्स होंगे उस दे विच तुहानूं वीडियोस के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो बेसिकली वैबसाइट जो है इस दे विच अगर तुसीं कोई यूट्यूब या किसी होर सिस्टम के उत्ते वीडियोस अपलोड कीतियां हुई ने, ईवन जेकर तुसीं अपनी ही होस्टिंग दे विच वीडियोस अपलोड कीतियां हुई ने तो उस वीडियोस नूं तुसीं अपनी वैबसाइट दे विच शो करवा के अर्निंग कर सकते हो, जां यूट्यूब दीयां वीडियोस जिस तरह प्राइवेट वीडियो होंदियां ने उन्हां वीडियो नूं तुसीं इस वैबसाइट के थ्रू शो करवा के अपने बच्चों नूं जां स्टूडेंट्स नूं स्टडी करवा सकते हो। तो ईवन जो भी टीचर्स होंगे, जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, वो भी अपनी वीडियोस चाहे वो यूट्यूब ते होण चाहे होर किसी प्लेटफॉर्म ते होण उन्हां नूं अपलोड करन तो बाद शो करवा सकते हैं तो टीचर्स भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सो इस वैबसाइट के विच एक तो टीचर्स की अर्निंग होंदी है, मीनस इंस्ट्रक्टर्स की अर्निंग होंदी है, और साइड बाय साइड जो भी अपना ऑथर होएगा, ऑथर मीनस जो भी वैबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर होएगा उसकी भी अर्निंग होएगी। सो उसकी भी परसेंटेज सैट करनी पैंदी है 25%, 30%, तो जो भी जिन्नी भी होंदी है सो कुछ उसके हिसाब के नाल ही करनी पैंदी है कि अपना जो 60% तुसीं अपने इंस्ट्रक्टर नूं देओगे जां 20% ऑथर नूं देओगे, मीनस एडमिनिस्ट्रेटर नूं दोगे। सो भी सैटिंग मैं तुहानूं अगे दसांगा।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ learning@bigbro.in। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ऑफिशियल ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ फ़ोन ਨੰਬਰ ਅਤੇ YouTube API। ਸੋ ਦੋਸਤੋ YouTube API ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ API ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ API ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ 100% API ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਹੈ Vimeo API। ਸੋ Vimeo API ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ API ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ Vimeo ਦੀ API ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੋਡ ਆ। ਸੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੋਡ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਈਮੇਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫੂਡਰ ਲਿੰਕ। ਸੋ ਫੂਡਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ bigbro.in। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਟਾਈਟਲ। ਸੋ ਬੈਨਰ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਲਰਨਿੰਗ ਔਨ ਯੂਅਰ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਸੈਟਿੰਗਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੈਟਿੰਗਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਐਨੀ ਟੋਪਿਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਲੋਰ 1000 of courses for the lowest price ever। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅਸ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਨਿਊ ਵੇਜ਼। ਸੋ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਬਾਊਟ 'ਤੇ ਦੱਬੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਬਾਊਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਅਕੈਡਮੀ LMS। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ LMS ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਕਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ LMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੈਟਿੰਗ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਬਾਊਟ ਅਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅਸ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੇਜ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਕੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕ ਅਕੈਡਮੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਲਰਨ ਇਨ ਅ ਨਿਊ ਵੇਜ਼। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ, ਉਸਦੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡਿਟੇਲਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ, ਜਿਸ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਓਨਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਅਪਡੇਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਤੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੋਡਿੰਗ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ 2 ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ, H1 H2। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ H1 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਫੌਂਟ ਕਲਰ, ਸਟਾਈਲ। ਸੋ ਹੈਡਰ 1, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੈਡਰ 1 ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਡਾਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਸਲੈਸ਼ ਡਾਲ ਕੇ ਬੇਸ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਜ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ ਦਾ ਐਰਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਨਰ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੈਨਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨੀਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 200 × 1335 mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ 2000 × 1335 ਪਿਕਸਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਬੈਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੈਨਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੈਨਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਬੈਨਰ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਨਰ ਇਮੇਜ अपडेट हो चुकी है। मेरे को मैसेज तो आ गया कि बैनर इमेज अपडेट हो चुकी है। करी होम पेज पे जाके देखते हैं। सो होम पेज पे तो अपडेट नहीं हुई, एक बार फिर तो ट्राई करते हैं। अदे बैनर इमेज अपडेट अदे फिर तो सिलेक्ट किया जाए। सो बैनर इमेज अपडेट, लेकिन अपडेट होने तो बाद फिर दोबारा सेम इमेज ही शो हो रही है। मे बी ये कोई होर प्रॉब्लम होएगी जिस दी वजह नाल मैनू सेम इमेज ही बार बार दिखाई दे रही है, क्योंकि अपडेट तो सक्सैसफुली हो जा रही है लेकिन चेंज नहीं हो रही। इस तो बाद है लोगो। सो देखो अकैडमी के लोगो भी चेंज करने पै रहे हैं। सो देखो लोगो चेंज करने लिए भी आप सिंपल सिलेक्ट करांगे। देखो डार्क लोगो तो देखो इस दे विच है 370 × सो मैं किंग कैप्स वाला मेरे को एक लोगो रेडी है। इसमें अपडेट करके देखदा कि अपडेट होंदा है कि नहीं होंदा। सो लोगोस अपडेट नहीं हो रहे, इस दे विच कोई मे भी होर प्रॉब्लम होएगी। सो इसनूं भी मैं कन्फिगर करने की कोशिश करांगा कि इस प्रॉब्लम का अल्टरनेट किस तरह लभ्या जाए। सो फिलहाल तो मैं सिर्फ तुहानूं वैबसाइट का ओवरव्यू दे रहा सी। इस तो बाद नीचे करंसी की वारी आउंदी है। सो करंसी दे विच अपने कोल US डॉलर अते एवरी मोस्ट ऑफ दी फेमस करंसीज अवेलेबल ने, लेकिन आप इंडिया दे विच हां। सो आप INR नहीं यूज़ करांगे तो करंसी की पोजीशन लैफ्ट राइट, लैफ्ट विद स्पेस अते राइट विद स्पेस। सो आप लैफ्ट विद स्पेस कर देंगे अते स्पेस तो बाद करंसी अपडेट। सो अपने कोल तां अपन कोर्सेस फ्री दे विच ही अपलोड किए हुए ने। सो फिलहाल आपां नूं कुछ भी नहीं पता चलेगा। इस तो बाद नीचे है सैटअप पेपल सैटिंग्स। सो पेपल सैटिंग्स दे विच तुसीं पेपल द्वारा पेमेंट एक्सेप्ट करनी चाहोगे कि नहीं करनी चाहोगे। सो इस दे बारे इन्फॉर्मेशन है। इस तो बाद है सैंडबॉक्स की प्रोडक्शन। सो सैंडबॉक्स अते इस तो बाद देखो पेपल जिहड़ा है वो INR एक्सेप्ट नहीं करता, ये सिर्फ US डॉलर अमेरिकन डॉलर वगैरह एक्सेप्ट करता है। सो इस तो बाद सैंडबॉक्स दे लई अपने को अपनी क्लाइंट ID होनी चाहिए है कुछ इस तरह की। ये क्लाइंट ID तुसीं पेपल दे विच जाण तो बाद बनवा सकते हो तो सिंपल अपडेट पेपल कीज़ ते क्लिक कर देना है। जेकर ये नहीं तो तुसीं प्रोडक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो तो प्रोडक्शन दे विच प्रोडक्शन ID नूं अपडेट कर सकते हो। सो तुहानूं फिर प्रोडक्शन ID की जरूरत पेगी। इस दी वीडियो भी मैं 1-2 दिनों बाद ਜਾਂ कुछ टाइम बाद ਜਾਂ आने वाले समय ते बना के इस चैनल के उत्ते अपडेट कर देंगा। सैटअप स्ट्राइप। सो स्ट्राइप भी एक वे है जिस दे नाल तुसीं ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हो। सो इस दे बारे भी वीडियो मैं बना देंगा कि तुसीं किस तरह स्ट्राइप कीज़ पब्लिक की सब कुछ लै सकते हो तो अपनी वैबसाइट के नाल अटैच कर सकते हो। इस तो बाद वारी आउंदी है इंस्ट्रक्टर सैटिंग्स दी। सो
ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ 70 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ 30। ਸੋ 70% ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 85 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਓਨਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 1000 ਟੀਚਰ ਜਾਂ 500 ਟੀਚਰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਐਡ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਹੈ SMTP। ਸੋ SMTP ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SMTP ਹੋਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ SMTP ਹੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ Gmail ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 465। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Gmail ਦੀ ID ਅਤੇ Gmail ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ SMTP ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ Gmail ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਮੇਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਸਰਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਦਾ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੋਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।